خوش آمدید۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی تاریخی داستان پر بات کرنے والے ہیں جو سچ کہوں تو بے حد گہری اور جذباتی ہے۔ ہم سب نے اس کے بارے میں سن رکھا ہے، لیکن آج ہم اس واقعے کی بنیاد اور اس کے پیچھے چھپے ان جذباتی پہلوؤں کو سورس مٹیریل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے ایمان کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو چلیں سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر سال عید الاضحیٰ پر دنیا بھر میں لاکھوں جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک معمول کی بات لگتی ہے نا؟ لیکن ذرا سوچیں، 1400 سال سے بھی پرانی اس روایت کے پیچھے اصل جذباتی کہانی کیا ہے؟ آج ہم ذرائع کی مدد سے اس عمل کی ان قدیم جڑوں کو کھوجیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ محض کوئی سالانہ رسم نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ایک بہت بہت بڑے امتحان کی یادگار ہے۔ اب ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بے پناہ صبر کا تصور کریں۔ ایک شخص جو مسلسل 40 سال تک، جی ہاں پورے 40 سال تک راتوں کو اٹھ کر ایک نیک بیٹے کے لیے دعائیں مانگتا ہے، پھر 84 سال کی عمر میں جا کے بالآخر دعا قبول ہوتی ہے اور حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوتی ہے۔ خوشی کا یہ عالم الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ لیکن رکیے، امتحان تو ابھی شروع ہوا تھا۔ جب بچہ صرف 1 ہفتے کا ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ایک ایسا حکم ملتا ہے جو کسی بھی انسان کے لیے ناقابل تصور ہو۔ حکم یہ تھا کہ اپنی بیوی اور اس نومولود کو ایک دور دراز ویرانے میں چھوڑائیں۔ اور یہ کوئی عام سیدھا سادہ سفر بالکل نہیں تھا۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ فلسطین سے لے کر عرب کے ایک بالکل بنجر سیاہ پہاڑوں سے گھرے ہوئے صحرا تک کا ایک انتہائی کٹھن سفر تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے، لیکن اس وقت وہاں مکمل خوفناک خاموشی تھی۔ نہ پانی کا کوئی خطرہ، نہ کوئی سایہ دار درخت، اور نہ ہی دور دور تک کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائی اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہیں وہاں تنہا چھوڑ کر واپس مڑ گئے۔ یہاں ہمیں توکل کا اصل مطلب سمجھنے کو ملتا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم واپس جانے لگے تو ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا بے قراری سے ان کے پیچھے دوڑیں۔ وہ تقریباً 9 کلومیٹر تک ان کے پیچھے بھاگتی رہیں، بار بار یہی پوچھتی رہیں کہ کیا آپ ہمیں اس سنسان ویرانے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں موت تو بالکل یقینی لگتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم مسلسل خاموش رہے تو اچانک حضرت ہاجرہ کو احساس ہوا کہ یہ کوئی عام فیصلہ نہیں بلکہ یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور بس پھر وہ تاریخی لمحہ آیا۔ ذرا غور کریں، مصر کے بادشاہ کی بیٹی، ایک ایسی شہزادی جس نے اپنی پوری زندگی محلات میں گزاری تھی، آج ایک بے آب و گیا صحرا میں تنہا کھڑی ہو کر پورے یقین سے کہتی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کمال ہے نا؟ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس ایک لمحے میں انہوں نے ہر طرح کے سوال کرنا چھوڑ دیے اور خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیا۔ یقین مانیں، یہی بھروسے اور توکل کی سب سے اعلیٰ شکل ہے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ صرف 3 دن، جی ہاں محض 3 دن کے اندر ان کے پاس موجود پانی کا وہ تھوڑا سا ذخیرہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ وہ ننھا سا بچہ حضرت اسماعیل پیاس کی شدت سے تڑپنے لگا۔ اب آپ خود بتائیں، کون سی ماں اپنے بچے کو اس طرح تڑپتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟ بے بسی اور مایوسی واقعی اپنے عروج پر تھی۔ اس شدید بے بسی کے عالم ہے ایک ماں کی وہ دیوانہ وار جدوجہد شروع ہوتی ہے جو آج تک یاد رکھی گئی ہے۔ حضرت ہاجرہ صفا پہاڑ پر چڑھتی، چاروں طرف امید بھری نظروں سے دیکھتی کہ شاید کہیں سے پانی کا کوئی نام و نشان مل جائے، پھر وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی مروہ پہاڑ کی طرف جاتی اور وہ اسی امید اور خوف کے درمیان اپنے پیاسے تڑپتے ہوئے بچے کی خاطر ان 2 پہاڑوں کے درمیان مسلسل 7 مرتبہ دوڑیں۔ لیکن اللہ تو سب دیکھ رہا تھا، رائٹ؟ ایک ماں کا وہ صبر، اس کی وہ بے بسی اور اس کا وہ اٹوٹ توکل ہرگز رائیگا نہیں گیا۔ اللہ کے حکم سے بالکل اسی جگہ زمین سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا جسے آج ہم سب آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ پانی جو آج 1400 سالوں سے بھی زائد عرصے سے بلا تعطل بہہ رہا ہے اور کروڑوں لوگ اسے پیتے ہیں، دراصل ایک بے قرار ماں کی اس دوڑ کا انعام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہر حاجی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کر اس ماں کی عظیم جدوجہد کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اچھا، اب وقت کے پہیے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ 7 سال گزر چکے ہیں۔ 7 سال بعد بالآخر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس مکہ جانے کی اجازت دی۔ ذرا تصور تو کریں اس جذباتی ملاپ کا، جب ایک باپ اپنے اس اکلوتے بیٹے سے ملتا ہے جسے اس نے شیر خوارگی میں ایک سنسان صحرا میں چھوڑ دیا تھا۔ جب وہ دونوں گلے ملے ہوں گے تو یقیناً 7 سال کی وہ طویل اور تکلیف دہ جدائی ایک ہی لمحے میں سمٹ گئی ہوگی۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں خواب دیکھے۔
पहली रात ख्वाब आया कि अपने सबसे कीमती चीज अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। उन्होंने सोचा शायद उनके ऊंट सबसे कीमती हैं, तो उन्होंने फौरन 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। दूसरी रात फिर हूबहू वही ख्वाब आया, तो इस बार उन्होंने 100 बकरियां कुर्बान कर दी। लेकिन तीसरी रात वाज़े आवाज आई, ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करो। अब सवाल यह है कि इस दुनिया में उनके लिए सबसे कीमती चीज भला क्या हो सकती थी? जी हाँ, बिल्कुल सही, वही बेटा जिसे पाने के लिए उन्होंने 40 साल रो रो कर दुआएं मांगी, जिसे सहरा में तन्हा छोड़ते वक्त उनका दिल छलनी हुआ था और जिसे पूरे 7 साल बाद अभी अभी सीने से लगाया था। ये महज चंद जानवरों की कुर्बानी का तकाजा नहीं था, ये अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी का बराह रास्त हुक्म था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मिना की वादी की तरफ निकले तो जाहिर है शैतान ने उन्हें इस अजीम इरादे से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने बारी बारी तीनों को बहकाने का जाल बिछाया। पहले एक जान पहचान वाले शख्स के रूप में आकर हज़रत इब्राहीम को, फिर हज़रत हाजरा को यह कहकर डराया कि तुम्हारा शौहर तो बच्चे को ज़बह करने ले जा रहा है, और आखिर में उसने खुद उस छोटे से बच्चे हज़रत इस्माइल को बहकाने की कोशिश की। लेकिन आप इन तीनों के ईमान की पुख्तगी तो देखें, कमाल है। इन्होंने शैतान के किसी वसवसे में आने के बजाय हर मकाम पर उसे बाकायदा 7 कंकरियां मारकर वहां से भगा दिया। इनकी ये मुज़ाहमत, ये ज़बरदस्त साबित कदमी अल्लाह को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि आज हज के दौरान जमरात के मकाम पर कंकरियां मारने का ये अमल दरअसल उसी ख़ानदान की बेमिसाल याद में हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया है। मिना की वादी में पहुंचकर जब बाप ने बिलाखिर अपने बेटे को इस ख्वाब और अल्लाह के इस कड़े हुक्म के बारे में बताया तो ज़रा इस 7 साला बच्चे का जवाब सुने। वो कहता है, अब्बा जान, आप वही करें जिसका आपको हुक्म हुआ है। ज़रा सोचिए, ये सिर्फ एक बाप का इम्तहान नहीं था, बल्कि एक कमसिन बेटे की इताअत और ऐसी बेमिसाल समझदारी का भी सबूत था जिसने बिल्कुल बखुशी अपने आप को अल्लाह की मर्जी के आगे झुका दिया। और इस 7 साला बच्चे की पुख्तगी का अंदाज़ा आप उन हिदायत से लगा सकते हैं जो उसने खुद अपने वालिद को दी। उसने कहा कि मेरे हाथ पांव मजबूती से बांध दें ताकि तकलीफ से मैं तड़पूं नहीं। अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मोहब्बत आड़े आ जाए और आपका हाथ रोक जाए। और वापसी पर मेरी ये खून आलूद कमीज मेरी वालदा को दे दीजिएगा। यकीन मानिए, ये लम्हात इस पूरी दास्तान के सबसे ज्यादा जज्बाती और रुला देने वाले मनाजिर हैं। बाप ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, बेटे को पेशानी के बल लिटाया और पूरी ताकत से छुरी चला दी। लेकिन यहां एक हैरत अंगेज मोजज़ा होता है, छुरी नहीं चलती। बार बार पूरी ताकत से चलाने के बावजूद हजरत इस्माइल की गर्दन पर एक मामूली सी खराश तक नहीं आती। जानते हैं क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उस छुरी को हुक्म दे रखा था कि वो इस्माइल के एक बाल को भी नुकसान ना पहुंचाए। यहां हमें यह साफ नजर आता है कि अल्लाह की कुदरत वाकई हर मादी चीज पर गालिब है। बिल्कुल उसी लम्हे आसमान से निदा आती है कि ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। और फिर अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ाती मुदाखलत होती है। हज़रत जिब्राइल जन्नत से एक मेंढा लेकर आते हैं। ज़राए के मुताबिक ये वही मेंढा था जो हज़रत आदम के बेटे हाबील की कुर्बानी का था और अब तक जन्नत में महफूज था। इस्माइल अलैहिस्सलाम को बेहिफाजत हटाकर उस मेंढे को उनकी जगह रख दिया जाता है, जो इस बात की सबसे बड़ी अलामत थी कि ये अजीम इम्तिहान कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया है। और फिर वो पूरी फिजा उन तारीखी तकबीरों से गूंज उठती है। हज़रत जिब्राइल पुकारते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आंखों से पट्टी हटाने के बाद जब हज़रत इब्राहीम ये मोजज़ाती मंजर देखते हैं तो बेसाख्ता पुकार उठते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और फिर हज़रत इस्माइल जवाब देते हैं, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, सुभान अल्लाह। और आप जानते हैं, यही वो अल्फाज हैं जो आज भी हम हर कुर्बानी के वक्त दोहराते हैं। ज़रा इस बात पर खास जोर देते हैं कि अल्लाह को हज़रत इब्राहीम से उनका बेटा नहीं चाहिए था। बिल्कुल नहीं, अल्लाह तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि उनके दिल में सबसे बड़ी मोहब्बत आखिर है किसकी। आज जब हम जानवर कुर्बान करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये महज गोश्त या खून के बारे में नहीं है, कतई नहीं। ये उस जज्बे के बारे में है, उस इताअत और इस मुकम्मल भरोसे के बारे में है जहां इंसान अपनी तमाम दुनियावी मोहब्बतों को अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान करने के लिए बखुशी तैयार हो जाता है। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि हम इस सब से क्या सीखते हैं जब हम इस ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के अमल का हिस्सा बनेंगे या इसे देखेंगे। तो क्या हम सिर्फ एक रस्म पूरी कर रहे होंगे या फिर हम अपने दिलों में उस गैर मुतज़लज़ल अक़ीदत, उस तवक्कुल और उस बेपाया मोहब्बत को महसूस करेंगे जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तारीख़ के औराक पर हमेशा के लिए नक्श कर दी।
बस इसी सोच के साथ आज का ये तज्जिया हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि इस दास्तान ने इस अजीम रिवायात के असल जौहर को समझने में आपकी मदद की होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।